ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਵੱਲੋਂ और खास तौर पे कुछ वजीरां ਵੱਲੋਂ जे उन्हां दे खिलाफ कोई खबर लगदी है तो एक बड़ा ही इन्हां ने सिंपल प्रोसीजर अडॉप्ट किया, क्योंकि तुहानूं सब नूं पता है कि थाणेदार ये लवा रहे हैं, DSP इन्हां दे आखे लग रहे हैं। जे तुसीं खबर लाओ, पत्रकारी का काम है, डेमोक्रेसी च लोकतंत्र च चौथा पावा लोकतंत्र का तुसीं मन्ने जाने। और जिस दिन आज़ाद पत्रकारी नूं इस संघी ढांचे नूं जद कोई दबाउण दी कोशिश करूगा तो सुभाविक है उहदे फिर सिट्टे बड़े खतरनाक निकलणगे। और उही अटैम्प्ट जो इंदिरा गांधी ने जदों एमरजेंसी लाई सी, अज करोना के समय च फिर पत्रकारी ते कांग्रेस पार्टी एमरजेंसी का काम कर रही है। तुहानूं मैं घट्टो घट नहीं तो 15-20 पत्रकारां ते जिन्हां ते जिहड़ी धारा है बेसिक 188, 505 ते 67 ये धारावां ला के जिहड़ी ये खबर लावे कि जी राशन नहीं पहुँच रहा। देखो किसे जे राशन नहीं पहुँच रहा ਉਹਦੀ खबर लाउनी कोई पाप नहीं है। मैं समझदा सरकार अपने काम च तब्दीली लियावे। जे करोना वॉरीयर्स की तुसी गल कीती, जे PP किट्स की गल कीती, जिन्हें भी सरकार की कारगुजारी के खिलाफ कोई खबर लाई, ओदा ही जबान ओदा हर तरीके नाल ओनू दबाया गया कि वह खबर लाउण जोगा ना रहे। और यही काम इंदिरा गांधी ने कीता सी और बड़ा वड्डा रोस पैदा होया सी। और मैनू अज बड़े दुखी हिरदे नाल मैं अज इत्थे आया जदों काम बर्दाश्त तो बाहर हो गया कि हर जिले च ये जे पत्रकार ने जिन्हां दे मैं समझदा तुसी भी फेल हो गए तो मैं भी फेल हो गया कि असी उन्हां लई आवाज़ नहीं उठा सके, उन्हां लई यूनिटी च खड़े नहीं हो सके। इसलिए मेरी सब तो पहला तो बेनती है कि अक्रॉस ऑल अदारे मैं सारे जर्नलिस्ट भरावां नूं ये बेनती करदा कि जेड़े भी जर्नलिस्ट नाल किथे बेइंसाफी होवे, जे तुसी किसी इंसान नाल बेइंसाफी हुंदी है तुसी तगड़े होके लड़दे हो, जे तुहाडे भाईचारे नाल कोई बेइंसाफी होवे ਉਹ ਤੁਸੀਂ भी लड़ाई लड़ो। और असी भी श्रोमणी अकाली दल भी वो लड़ाई लड़न लई अगे आया। और मैं अज तुहानूं दसदा कि यह केस की जिम्मेवारी हुण मैं आप चुकी है 2 केसां की, जिन्हें पत्रकारां नूं हिला के रखता। वेखो कल एक मर्डर का केस सामने आया सनप्रीत मांगट का। उस बंदे की गलती की है कि उन्हें जिहड़ा माइनिंग माफिया है जो कांग्रेस की शह ते चल रहा, जिहदे नाल हज़ारां करोड़ रुपए का नुकसान पंजाब के खजाने नूं हो रहा, पंजाब के खजाने नूं चूना लाया जा रहा है। जे उन्हें उहदियां खबरां लाइयां, अज उहदे ते जानलेवा हमला धमकियां पहला कई मिलियां, मगर कल उहनूं 2 दिन पहला उहनूं मार के उहदा कतल करता गया। और पहला यह शो किया गया कि दिस इज एक्सीडेंट। मैं धन्नवादी हां उन्हां डॉक्टर साहिबाना ने जिन्हां ने आ सच्चाई नूं सामने रखिया। मैं हैरान हो गया कि उस पत्रकार वीर ते घट्टो घट नहीं तां उहदे जिन्ने वाइटल ऑर्गन सी मार मार चाकू ओहदा हाल कीता। मार मार चाकूआं नाल ओहदे ते पता नहीं किन्ने क वार मारे कि ओहदे सारे वाइटल ऑर्गन ओहदे डैमेज करते। कोई कह रहा 14 वारी चाकू मारे, कोई कह रहा शायद 30 वारी चाकू मारे। किरपाना नाल अखीर च उहनूं उत्थे मारता। और पुलिस किहड़ी जिहड़ी पुलिस इस कांग्रेस की सरकार थल्ले, उस पुलिस ने इनू एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की। देखो जब ये और वो एक याद करो यंग पत्रकार है, दिस एक यंग पत्रकार है। और इस मांगट साहब का पत्रकार नवांशहर जिले नाल संबंधित है। जिस नवांशहर जिले की खबर इन्नी उजागर हुई सी सारी अखबारां च कि मुख्यमंत्री वॉज फोर्स्ड टू डू एरियल सर्वे
ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਐਲਾਨਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਖਬਰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ करके खबर थी कि नंगे पैर चलने के बाद बकरे दान करेंगे। हाथी की सवारी करने वाले मंत्री घर से निकलने के बाद गाड़ी तक चलते हैं नंगे पैर। प्रशासन की अनुमति के बिना पार्क में रास्ता बनाने पर गिरे थे विवादों में। राजनीतिक कद बनाए रखने के लिए जोशी की शरण में मंत्री जी। देखो पत्रकार ने एक बड़ी सिंपल खबर लाई जो ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਖਬਰ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, जद मंत्री नूं केड़ा पाड़ा सुझ गया, तेरा तो नाम नहीं लिखिया, कुछ नहीं किया। अज उहदे ते 188 IPC जेड़े हर पत्रकारां ते लग गई है। जेड़ा कोई सच की गल करदा, इलीगल माइनिंग की गल करो, इलीगल शराब की गल करो, तुसी खजाने की लुट की गल करो, राशन की वंड की गल करो, जेड़े मजदूर जिन्हां नूं राशन नहीं मिलिया वो इत्थों छड्ड के चले गए। हर जिले चों लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, बठिंडा, संगरूर, नवां शहर, रोपड़। अज उस पत्रकार मेरे वीर ते जय सिंह होरां ते, जय सिंह छिब्बड़ जी ते अज परचा दर्ज करता। 188 IPC, 505 IPC ते 67 हुणे है कि 188 डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, मतलब बेलेबल 1 साल की ओदी सजा है। दूजा 505 है IPC false statement circulated with internet and create enmity and hatred, non available 3 साल की सजा, 3 ਤੋਂ 5 साल की सजा। जे काले बकरे तुसी दान करना है, ये नाल किहड़ी दुश्मनी पैदा हो रही है। मैं वो तो समझ सकदा कि थोड़ी दुश्मनी चीफ सैकटरी नाल पैदा हुई है, होर किहदे नाल हो जानी। मगर मैं चलो अगली गल ते आवां कि ये जिहड़ा मंत्री साहब है ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਮੀਟੂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, IAS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਚੱਲੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। मगर सरकार की ताकत वरत के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जाखड़ साहब, कांग्रेस पार्टी अपना धक्का वरत के, जबर वरत के वो केस नूं किसी अंजाम तक नहीं पहुँचने दिता। और उहदा क्या की गया कि मैं तो जी मैसेज किसी दोस्त नूं भेज रहा सी, चला उन्होंने कहा तू यह जा माड़ा लिखिया की सी फिर उहदे च, और इनक्वायरी क्यों नहीं हुई अज तक एज वी सिट राइट नाउ। ये मंत्री एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार आपकी ताकत की दुरवरतों करता है, फ्रीडम ऑफ प्रैस नूं कतल करने की कोशिश करते हैं। और दुख की गल है कि इस मंत्री साहब ने कल्ले ने रोपड़, चमकौर साहब च 4-5 पत्रकारां ते परचे कराते इन्होंने, वो भी मैं लिस्ट तुहानूं दे दूंगा। फिर इन्होंने आ जिहड़े पत्रकारां ते इन्होंने परचे कराए आ, सज्जन सिंह सैनी साहब ते कराया,
इकबाल सिंह ते कराया, मनजीत सिंह सैनी ते कराया, ते हुण आ जय सिंह छिब्बड़ साहब ते कराता। देखो फ्रीडम ऑफ प्रैस का मतलब की है? थोड़े ध्यान च कोई गल आई और तुसी लाती, और मैं समझदा ये काले बकरे वाली गल एडी दिल नूं लाउण नूं की सी? दुनिया पुछनी चाहुंदी है, क्योंकि तुसी गाला बकरा झटकाउण नूं फिरदे सी कि तुहाडी वजीरी कैप्टन साहब झटकाउण नूं फिरदे, उस चक्कर च चीफ सैकटरी की लड़ाई च किहड़ी चक्कर च मगर तुसी परचा देता वो बेचारे पत्रकार ते जिन्हें खबर लाई। फिर दूजी गल, ये उही मंत्री है जिन्हें इलीगल तरीके नाल चंडीगढ़ च धज्जियां उड़ाउंदे होए एक सड़क बनाई। क्यों? क्योंकि किसी ने सलाह देती कि बई आ तेरा जिहड़ा उडारी का रस्ता ना, जिहड़ी चढ़ाई होनी है तेरी, ये अगे दीवार आ जाती है, इसलिए तेरी चढ़ाई नहीं हो सकती, राइट ढा दे। मतलब पब्लिक स्पेस, ग्रीन स्पेस नूं ढाण दा काम कीता। उदों एडे रौले पे आ पंजाब मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी बिल्ड्स इलीगल रोड एडवाइज्ड बाय एस्ट्रोलॉजर, इसदा बहुत रौला पिया। इहदी सारी खबर लगी और मुड़ के वो रस्ता गवर्नर साहब की इंटरवेंशन नाल वो वापस ग्रीन बेल्ट नूं बरकरार करना पिया। वो रस्ता जिहड़ा इन्हां ने इलीगल तौर ते कीता सी वो कटना पिया। फिर अगे वेखो इन्हां ने की कीता, ये मंत्री साहब ने हाथी की सवारी भी की। फिर क्योंकि किसी ने कहता कि जे तू हाथी की सवारी नहीं करेगा तो वजारत जाती रहू। ये हैरानगी की गल है कि तुसी जिम्मेवार बंदे हो, तुसी किहे जे काम कर रहे हो, और जे तुसी इस जादू टूने च ब्लैक मैजिक च काला जादू की नूं कह लें, ब्लैक मैजिक कह लें, तुसी करदे हो, जादू टूना करदे हो, तुसी करी जाओ। ये थोड़ी सोच है, असीं उहदे खिलाफ हाँ, मगर तुसी वो जादू टूना आपदी कांग्रेस पार्टी तक सीमित रखो। तुसी कैप्टन अमरिंदर तक या सोनिया गांधी तक या जाखड़ तक सीमित रखो। पत्रकारां नूं क्यों लपेटे च रह रहे हो? उन्हां दे विचारिਆਂ दी की गलती है? और यही मंत्री साहब ते ये भी आरोप लगे सन कि जदों PhD करते सी, ये देखो PhD करते सी इंडियन नैशनल कांग्रेस से, उहदे ते फेल हो गए। मतलब कांग्रेस पार्टी ते PhD कर रहे सी, फेल हो गए। इन्हां लई कानून ही बदलता, पास मार्क ही घटाता कि चलो कांग्रेस पार्टी ते कर रहे, किहड़ा कोई एडी वड्डी PhD है, इहदे ते फेल हो गया तो फिर इनू पास किया। मतलब यह जे तो हाल है इन्हां दे। फिर यही जिहड़ा है होर भी इन्हां ते कदे किसी ने कहता, मैं सारा सैशन वेख्या, उदों गर्मी काफ़ी हो गई सी, इन्हां ने शॉल ही नहीं लाई। ऐतकी विधान सभा सैशन इन्हां ने चिट्टी शॉल का लपेटा दिता सी, तो असीं पुछ भी लिया सी हाउस के अंदर कि मंत्री जी आ किहड़े तंत्र मंत्र का ब्लैक मैजिक है, की चक्कर है, खोलते नहीं तुसीं भी? वो शोले की फिल्म वांगू जिवें वो सी नहीं, वो हीरो जा किहड़ा सी वो संजीव कुमार, उन्हें भी शॉल दा दे तेरी दी दित्ती हुई सी, आउंदा ही नहीं सी, कढ़दा ही नहीं सी। मैं वो जहाज झूम सिस्टम किया, मैं यार कोई गल सियाणी करो। मगर चलो है ये पता नहीं क्यों बाम असल च तां सीगियां, असल च तां सीगियां, फिल्म च नहीं। आ मंत्री साहब दे आ हरकतां, एक इत्ते अनेकां इहो जिहियां हरकतां लगियां इन्हां दियां। मैनूं हैरानगी है जिहड़ा साडीआं धीआं भैणां दे नाल मिसबिहेव करे, जिहड़ा हर तरीके का इहदे ते आरोप है करप्शन का, धीआं भैणां नाल बदसलूकी, IAS अफसर नाल बदसलूकी, ते ओह जिहा बंदे नूं जिहड़ा ये खबर भी तुसीं हैरानगी है, ਇਹਦੇ 'ਚ खबर 'ਚ लिखिया कि नंगे पैरी चढ़ के इन्हों किसी ने कहता कि तेरी वजारत लथ जानी है। वो मैं पढ़ देना थोनों। उन्होंने कहा गया कि सच वो भी याद होना थानू, 2 काबिल कैंडीडेट सी, उन्हों का टॉस करता। यार तुसी मैरिट ते काम दे दो, ये टॉस मंत्रियों के काम थोड़ी आ, मंत्री डोंट वर्क ऑन टॉस। फिर वेखो इन्हों किसी ने कहता कि नंगे पैरी तू चल के जाना, खब्बा पैर अगे रखना। आ बेचारे ने तो जो दुनिया पुछदी है वो चीज़ां लिख दिया तो उत्ते परचा देता। 188 का अज मैं थोड़े कोल आया क्योंकि मैं जय सिंह छिब्बड़ साहब नाल गल की और मेरे मन ते एडा इस गल का बोझ पिया कि उहदी 18 या 19 साल की बेटी घर च सी, पुलिस ने रेड की उहदे घर च। जदों कुड़ी कल्ली घरे आ, बेटी कल्ली घरे, उन्हें नहीं दरवाजा खोलिया।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢਿਆ। ਜਦ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਭੱਜੀ, ਔਰ ਰੇਡ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੈਕਟਰ 39 'ਚ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਜੀ? ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬੜ ਨੇ ਇਹੀ ਖਬਰ ਲਾਤੀ ਕੱਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਗਈ ਕਿੱਥੇ? मतलब कि प्रेस वाले सरकार के खिलाफ या सरकार के कुछ मंत्रियों के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकणगे, कर नहीं सकणगे। इसलिए मैं डिसाइड किया कि जैर सिंह सिब्बड़ साहब नूं ते होर जिहड़े ये पत्रकार साहिबान ने और मांगट साहब का केस श्रोमणी अकाली दल लड़ूगा और उन्होंने इंसाफ दिवाउण वास्ते सानू सुप्रीम कोर्ट तक जाना होवे, असीं सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लैके जावांगे। जिन्हां ने मांगट साहब का कतल किया जां इह जे पत्रकार वीरां ते झूठे केस बनाए है, उन्हां दा वकीलां दा खर्च करके हर तरीके की पैरवाई असीं करांगे। मगर फ्रीडम ऑफ प्रेस जिहड़ा चौथा थंम है ऑफ लोकतंत्र दा, डेमोक्रेसी दा, अज उहनूं दिन दिहाड़े इस तरीके दे डाके बिल्कुल नहीं पैण देवांगे। और मैनूं अफसोस है कि इस मौके ते कोरोना की लड़ाई 'च जे कोई सच्चाई सामने लिआउंदा वो सच्चाई नूं समझ के अपनी गलती समझ के सुधारन की जगह जेड़ा सच सामने लग रहा शूट द मैसेंजर कि मार दिओ दे गोली, अब मैसेंजर ही ना रवे कि लोगों को यह लगे कि बल्ले बल्ले सरकार ने तो फट्टे चकते, इस तो वधिया काम सरकार कर नहीं सकती सी। ये गल्लां लैके अज मैं तुहाडे कोल आया सी ते नाल ही चलो ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ बहुत कुछ लिखिया कि छाती ते चंदन का टीका लाउंदे, पता नहीं की कुछ करदा ਉਹ ਭਾਊ। ਉਹਨੂੰ कहा आप दी ਜਿਹੜੀ इलीगल एक पुठे सीधे काम करते ना, चीफ सैकटरी नाल पंगा पिया। हुण बकरा झटकाए ना थोड़ी चीफ सैकटरी तो जान बचनी है जां मुख्यमंत्री कोलों बचनी। पुठे काम आप करते हो ते पंगा ਉਹ बकरे की जान नूं भी पाया ते लोग आ पत्रकार नूं भी पाता विचारे नूं। तुसीं दस दिओ जी। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ? ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਟਕਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। देखो मैं एक गल दसा जी, पहली गल तो बड़ी अफसोस की गल है कि कोरोना के समय जदों गरीब नूं रोटी नहीं मिल रही, इंडस्ट्री थोड़ी बंद है, किसान थोड़ा उहदियां विचारे दी चीकां निकल चलियां ने, सारा मजदूर जिन्हें पंजाब की इकोनॉमी नूं सस्टेन करना, जिन्हें झोने की फसल जद लगनी सी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का बैकबोन है, उन्होंने ये सांभ नहीं सके। मजदूरों के ये 6000 रुपया उन्होंने अकाउंट च पा नहीं सके, दिहाड़ी उन्होंने दे नहीं सके, बिजली के बिल अद्धे कर नहीं सके। उस महामारी के समय संकट के मौके जदों साडे कोरोना वॉरियर्स नूं नॉर बेसिक फैसिलिटीज़ PPE किट दियां नहीं पहुँच सकियां, उस समय आपदे काम च ध्यान देने की जगह इन्होंने इलीगल माइनिंग, इलीगल शराब की विक्री, हज़ारां करोड़ का 5600 करोड़ का शराब च चूना और कोई 2-2.5 हज़ार करोड़ का इलीगल माइनिंग चूना लाउण दी बाद ये फिर लड़े आ। देखो लड़ाई काहदी है उत्थे इन द कैबिनेट मीटिंग, लड़ाई इस गल दी होई कि रेवन्यू लॉस एक्साइज च क्यों हो रहा है। चीफ सैकटरी ने एक गल कही, एक सवाल तुसी अपने आप नूं पुछो कि जिहड़ी पॉलिसी लागू होंदी है, जे पॉलिसी चंडीगढ़ च बनदी है, वो लागू थल्ले तदी हो सकदी है जे तुहाडे मंत्रियों का, तुहाडी पार्टी का सहयोग मिले। जे थल्ले एक्साइज इंस्पैक्टर तो थानेदार सारे MLA वजीर लवा रहे हैं, वो लोग इलीगल शराब की सेल, 2 नंबर शराब की सेल नूं नहीं रोकणगे तो चंडीगढ़ च बैठे किसी पॉलिसी का कोई फायदा नहीं। इत्थों रौला पिया और गल बठिंडे की चली, बठिंडे तो रौला वादा ये दोवें वजीर आपस च लड़ पे। हुण लड़ाई काहदी है? ये नहीं कि
ਫਲਾਣੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 6000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਧ ਬਕਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਵੱਧ ਬਕਾਈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵੱਧ ਬਕਾਈ, ਢਿੰਗੜੇ ਨੇ ਵੱਧ ਬਕਾਈ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੰਤਰੀ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਆ। ਯਾਰ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜੇ ਕਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇ ਪਰਚਾ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਰਚਾ ਦੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਪੂਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ 2 ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੁੱਛੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਗਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਗਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਾਂ, ਮੀਟੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਗਰ ਉੱਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ SHO ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ। ਆਈ ਐਮ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਸੀਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ CS ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕਿਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਈਪ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਪੱਤਰਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੈਨਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੁਝੇ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੀ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਰੱਜਿਆ ਬਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਛਿੱਬੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਥੀ ਕੇ ਦਾंत ਦਿਖਾਣੇ ਕੋ ਔਰ ਚਬਾਣੇ ਕੋ ਔਰ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ, ਜਿਹਨੇ MLA ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਇਹੀ ਗਲਤੀ, ਤੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੂ ਬਾਬਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋਨੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਉਸੇ ਥਾਣੇ ਦਾ, ਹਰੀਕੇ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਆਲ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ DGP ਨੂੰ ਇੱਥੇ IM ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਵਦੀਪ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ SHO ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਆਪ DGP ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਓ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ DGP, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 2/8 ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮਾਈ ਹੈਡ ਹੈਂਗਸ ਇਨ ਸ਼ੇਮ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਡੀਜੀਪੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਟੂ ਐਕਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਸ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨੇ 'ਚ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 200-300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਫੈਲੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਨੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਧ ਪਕਾਈ ਤੂੰ ਘੱਟ ਪਕਾਤੀ, ਕੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਅਫਸਰ ਜਿਹਨੇ 36 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਆਰੋਪ ਦਾ, ਲਿਆਓ ਨਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੱਲਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਭੰਬਲ ਪੂਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 5600 ਕਰੋੜ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਜੇ ਤੇ ਕਾਮਾ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕਾਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕਾਤੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜੂ। ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀ ਆ, ਲੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨ। ਔਰ ਆਪ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟਰ ਮੋਡ 'ਚ ਵੀ ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ 188 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਤਾ। ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 188 ਤੇ ਆ 500 ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 506 ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 67 ਇਹ 505 188 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹਰੇਕ ਦੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕ ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਚੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਔਰ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਲੋੜਵੰਦ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਡਰ ਇਹ ਜੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਗੈਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ? ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਤੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੇਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੇਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ 13.5 ਲੱਖ ਲੇਬਰਰ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜੌਬ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਅੱਜ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਉੱਡਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਫਿੱਟ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਰੱਜ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਪਿੱਛੇ, 1000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਉਧਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਿਆ ਆਵੇ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆਵੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ, ਆ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਣ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਏ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ WHO 'ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਟਰੂਡੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬਿਕਰਮ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ 1000 ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 1000 ਬੰਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੈਂਟਲ ਪੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਭੰਬਲ ਪੂਛੇ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂਗਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਲਿਖੀ ਨਾ ਭਾਉ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜੂ ਮੁੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਦੂਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੈਕਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਤਿੱਖਾ ਹਿੰਮਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, 26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ 50 ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਆ ਕਿ? ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਢਿਓ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 70% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਡਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਢੀਂਗੜੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਿਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, 70% ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨਰਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ
ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 40 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਬਕੇ ਵੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਦੇਰ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਮਗਰ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। 39 ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ? ਕੀ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਡੈਥ ਸੀ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਗਰ ਪੋਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਿੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ, 250-300 ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਿਹਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 2 ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ 100 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸਟicker ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ, 23 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਮਗਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੇ 1000 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੱਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਲਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਲਾਇਆ। ਜਾਦੂਗਰ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜਾਦੂਗਰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਚਟਕਾ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਟਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ?